ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಮ್ಮಲ್ ನಗರ ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಈ KGFನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಮರುಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏನಿವತ್ತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಧ್ವನಿ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ತಲುಪಬೇಕು. ನಾವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು 35,000 ಜನ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು KGFನ 35 ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು, ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ BGML ಮುಚ್ಚಾಯಿತು. BGML ಇವತ್ತು ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ TCL ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋದ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಟೈರ್ಡು. ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ KGFನ ಜನ ಬಂದು ಡೈಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ರೂಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು KGFಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು 30,000 ಜನ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. KGF ಏನಾಗಬೇಕು, KGF ಜನತೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸೇವ್ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು JB ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. सर मृदुराज எப்படி போறீங்க?
ஒரு அம்பேத்கர் செக்குலர் பார்க், என்னுடைய தந்தை ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் MLSCSTக்கு ஒரு பார்க்கையை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றார். அதுக்கு அம்பேத்கர் சிலை எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். ரோடு வைடனுக்காக அது மூத்த ஆலோசகர் சேவ் கமிட்டியில மற்றும் நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு தலைவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பரும் ஒரு அம்பேத்கர் வாதியும் அதோடு அசோசியேஷனை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்து சென்று எனக்கெல்லாம் ஒரு அம்பேத்கர் இசத்தை ஊட்டியவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பரும் இந்திய குடியரசுக் கட்சியிலே மிக பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய உயர் திரு ஐயா சுப்பராயன் அவர்களுக்கு நானே அவரை கௌரவிக்கிறேன். இந்த அமைப்பின் நோக்கம் யாரையும் சாட அல்ல, எதிர்க்க அல்ல. இழந்ததை மீட்போம், இருப்பதை காப்போம். இது தங்கவயலை சேர்ந்த அமைப்பு. தங்கவயல பிறந்தவங்க லண்டன்ல இருந்தாலும் சரி, அவங்க இதுல சேரணும். இது விமல் தனிப்பட்ட இடம் இல்லை, இது பாகிஸ்தான் கிடையாது. இதுவும் இங்க வாழ்கிற அத்தனை பேரும் தங்கவயலை சேர்ந்தவர்கள் தான். காலத்தின் சூழ்நிலை இங்க வந்திருக்கிறார்களே தவிர இது எங்களுடைய துவக்கத்தின் அடையாளமான இடம் இது. எனவே நாங்கள் சொல்லியிருக்கிற கோரிக்கைகள் அத்தனையும் தங்கவயலை நிலைநிறுத்தியதாக இருக்கலாம். இருந்தாலும் விமல் பிரச்சனையை இதில் உள்ளடக்கி இருக்கிறது. இங்கு வாழ்கிற கேஷுவல் லேபர்ஸ் அவங்களுக்கு நிரந்தரமாக்கணும். அப்பாயின்மெண்ட் தங்கவயல் சார்ந்தவங்களுக்கு கிடைக்கணும். குடிநீர் கிடைக்கணும். தங்க சுரங்க குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருக்கிற வீடுகளை சொந்தாக்கணும். இதுதான் நோக்கமே தவிர ஒருத்தரை சாடுறதுக்கோ இன்னொருத்தரை போடுறதுக்கோ இந்த அமைப்பு தொடங்கல. இதெல்லாம் KGF ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾನು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೇವ್ KGF ಯಾರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವ್ KGF ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ಏನು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನ ಬರೋದನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಬೇಕಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ KGFನವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು KGFನವರೇ, ಓದಿದ್ದು KGF ಅಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ KGF. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸೇವ್ KGF ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇವ್ KGFಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೇವ್ KGFಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನನ್ನ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸಂಗೋಟಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸೇವನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಕೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇವ್ KGFನ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸೇವ್ KGFನ ನೀವೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೈದರಿಗೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದಯಾಳಣ್ಣನವರೇ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳೇ
ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ KGF ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇವರೇನು ಅಜೆಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ KGFನಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಜೆಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು BML ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ, ಅದು ಕೂಡ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ KGF ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಏಕೈಕ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮತ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ KGFನ ಉಳಿಸತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಸರ್ தங்கவயல் தோழர் ராமசாமி அவர்களுடைய புதல்வன் காம்ரேட் ஜோதிபாஸ் அவர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில உறுப்பினரும் கோலார் மாவட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொது காரியதரிசியும் KGF பார் அசோசியேஷனுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரியுமாக இருக்கிறவர். அந்த துடிப்பு அவர்கள் எப்படி கார்ல் மார்க்ஸ், லெனின், ஃபிரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸுடைய பொது உடைமை சித்தாந்தங்கள் இருந்து இந்த நாட்டையே மாற்றி அமைத்ததோ அதே எண்ணத்தை கூறியவர். ஜாதி மத இன மொழி அப்பாற்பட்டு பொலிட்டிக்கல் அபிலியேஷன் வேணாம், இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் நான் இருக்கிற முன்னணிக்கிறேன் சொல்லிட்டு கோலார் தங்கவயல் வரலாற்றிலே தட்டி கேட்பதற்காக ஒரு வாலிபர் எழுந்தார் என்றால் அது ஜோதிபாஸ் அவர்கள் தான். சேவ் கமிட்டி என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி இன்று மத்திய அரசாங்கத்தால் பார்லிமெண்ட்ல பேசக்கூடிய கிட்ட நம்ம லட்சம் பேர் போயிருக்குதுன்னு சொன்னா அது ஜோதிபாசனுடைய முயற்சினால சொல்லலாம். எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் மாடு வெட்டக்கூடாது, கடை இல்ல, 24 hours அதை திறக்க வச்ச பெருமை KGFக்கு உண்டு. அது தலைவர்களுடைய அந்த யூடியூப்ல போன மெசேஜ் தான். அது இன்னைக்கு திறந்திருக்குது. அவர் சொன்னார் 50 பேருடைய நிலைமை இல்ல, 1,50,000 பேரை சாப்பிடக்கூடிய உணவு அதுன்னு சொல்லிட்டு 24 hours அது திறந்துச்சு. அதே மாதிரி அம்பேத்கர் ஸ்டேடியம் MP ஸ்பாட் வெரிஃபை பண்ணி கிளீனிங் ஆகி 20 லட்சம் ரூபாய் அதை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ ரயில்வே மினிஸ்டர் சோமனா பர்சனலா பார்த்து மெமரண்டம் எல்லாம் கேட்டாரு. ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு போன சேவ் கமிட்டி அதெல்லாம் நீங்க யூடியூப்ல பார்த்துன்னு இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட் இன்னைக்கு ட்ரெயின் டைமிங் மாறி இருக்குது. நம்மளுடைய ரெக்வஸ்ட் சேவ் கமிட்டியுடைய ரிக்வஸ்ட் வந்து தலைவர் கொடுத்தது. ஸோ தலைவர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், குறிக்கோள் என்ன, நம்ம ಅದೆல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெளிவா அவர் ಉரைಯಾಟನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬೆಮಲ್ ನಗರ್ ಆಲರಮರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ இந்த சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட்னுடைய அமைப்பு இங்கே இந்த பகுதியில் இந்த சேவ் KGF யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் கூட்டத்தை ஏன் பெமல்ல கூட்டுறாங்க, இது பங்கார்பேட்டுக்கு பாதி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு இடம், இங்க ஏன் இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர் நினைக்கலாம். தங்கவயலுடைய அடுத்த பகுதி தான்
இந்த விமல் நகர். தங்க சுரங்க தொழிலாளர்களுடைய அடுத்த ஜெனரேஷன் தான் இந்த விமல் நகர். இன்னைக்கு இந்த சேவ் கேஜிஎஃப்ல எல்லாமே கேஜிஎஃப் தான். கேஜிஎஃப் தான். பங்கார்பேட்டுக்கார ஆதரிக்கணும்னு கேக்குறேன். இங்க ஏன் நாங்க முக்கியமா பேச வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம செங்குட்டுவன் சார் சொன்னார், இழந்ததை மீட்க இருப்பதை காக்க என்கின்ற ஒரே ஸ்லோகன் தான். பல அரசியல் கட்சிகள் இதுல இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் கூட இந்த சேவ் கேஜிஎஃப்ல நம்மளுடைய அரசியல் கட்சியினுடைய ஐடென்டிட்டியை நாம தூர வைக்கணும். ஒரு காமன் அஜெண்டா மேல நாம எல்லாம் ஒன்னாகணும். அந்த அஜெண்டா மேல இந்த ஊர் நலனுக்காக நாம செயல்படணும். எந்த அரசியல் நோக்கத்துக்காகவோ ஆதாயத்துக்காகவோ பதவியினுடைய பெறுவதற்காகவோ இந்த சேவ் கேஜிஎஃப்ல நாம செயல்படக்கூடாது என்பது அடிப்படையா நாங்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இன்னும் ஒரு காலத்துல தங்க வயல்ல எப்படி இருந்துச்சு, தங்க சுரங்க இருந்த போது எப்படி இருந்துச்சு, நம்மளுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருந்துச்சு, வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருந்துச்சு, ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு, ஸ்போர்ட்ஸ்ல நாம எப்படி இருந்தோம், சமூக சீர்திருத்த நிகழ்ச்சிகள் எப்படி தங்க வயல்ல நடத்தப்பட்டது. ஆனா இன்னைக்கு அனைத்தும் மறைந்து போயிருக்கிறது. இதை மீட்க வேண்டும். இன்னைக்கு தங்க சுரங்கம் மூடி 26 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆனா பேசின கதையை பேசின்னு தான் இருக்கிறோம். ஆனா எந்தவித 1% மாற்றம் கூட இன்னைக்கு ஏற்படல. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புகள், தங்க சுரங்கம் இன்னைக்கு உலகம் பூரா பேசப்படுதுன்னு சொன்னா, இந்த தங்க சுரங்கத்தினுடைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த குடியிருப்புகள் அந்த கேட்கிறோம். நாம பெருசா கட்டினுக்கிறோம், யாரும் கேட்கறது இல்ல. என்ன ஆயிட போகுது அப்படின்ற அந்த எண்ணங்களை நாம தூர வைக்கணும். ஆனா இதை நிரந்தரமாக்கப்பட வேண்டும். இதுக்கு கேபினெட் முடிவு இருக்குது. அந்த கேபினெட் முடிவை அமல்படுத்துன்னு சொல்லிட்டு சேவ் கேஜிஎஃப் சொல்லுது. வேற எந்தவித எங்களுடைய டிமாண்ட் இல்லை. ஏன்னா இந்த கையெழுத்து இயக்கத்துல அது முதல் கோரிக்கையாக இன்னைக்கு வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஓராண்டு காலமாக 3-4 போராட்டங்களை தங்க சுரங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல சீர்திருத்தம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்ணோம், மனு கொடுத்தோம், கோரிக்கைகளை வச்சோம். ஆனா ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இன்னைக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறதா? அசம்பிளியில பேசுறாங்க. ஆனா நிஜமான சூழ்நிலைகள் என்ன அப்படின்னும் போது அதுக்கு மக்கள் ஒன்றுபட்டு குரல் எழுப்ப வேண்டிய, போராட வேண்டிய ஒரு கட்டம் இருக்கிறது. அதை நாம் வலியுறுத்தி இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில இன்னைக்கு பிரச்சாரத்தை கொண்டு போறோம். பிஜிஎம்எல் மருத்துவமனையை மாற்றி அமைத்தால், அதை ஒரு மருத்துவமனையாக மாற்றி அமைத்தால், இல்ல கல்லூரியாக மாற்றி அமைத்தால், இன்னைக்கு இந்த கோலார் மாவட்டத்திற்கு ஒரு சிறந்த மருத்துவமனையாக உருவாக்க முடியும். இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரியில அந்த ஜிம்மர் என்ற மருத்துவமனை போர்ச்சுகீஸ் காலத்தில் கட்டப்பட்ட மருத்துவமனை, இன்றைக்கு மத்திய அரசு எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கிற அந்த மருத்துவமனை போல ஏன் இந்த கம்பெனி ஹாஸ்பிட்டல நடத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை இன்னைக்கு நாம வைக்கிறோம். இருக்கக்கூடிய கோலார் தங்க வயல்ல இன்னைக்கு குடி தண்ணீர் எல்லாருக்கும் கட்சின்னு இருக்குதா? அப்ப ஏன் அந்த குடி தண்ணீர் இன்னைக்கு நிரந்தர குடி தண்ணீர் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர் ரூரல், சிக்கபாலாப்பூர், கோலார் மாவட்டம் 1-2 இன்னைக்கு முன்னாள் நீதிபதி கோபால்கவுடா தலைமையில இன்னைக்கு போராட்டத்தை பண்றாங்க. ஆனா நம்மளுக்கு நான் அன்னைக்கு பேசின அந்த சமயத்துல கூட கோலார்ல 4 TMC தண்ணி இருக்குது, கேஜிஎஃப்ல இன்னைக்கு இருக்குது. ஏன் அந்த குடிநீரை நிரந்தர குடிநீராக மாற்றுவதற்கு ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்றோம். பெமல்ல இருந்து எல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு வந்து இருக்கிறீங்க. பெமல் கம்பெனி இன்னைக்கு லாஸ்ட்ல போய் நில்ல. பெமல்ல இன்னைக்கு பல ஆர்டர்கள் உருவாக்கப்படுது, பல யூனிட்டுகள் உருவாக்கப்படுது. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபைடு இன்னைக்கு அவனை கான்ட்ராக்டரா வச்சு அவர்களை கூலி குறைவா கொடுத்து இன்னைக்கு அவங்களை எல்லாரையும் நாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். ஏன் இந்த உள்ளூர்காரனுக்கோ, கோலார் மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்களுக்கோ, கர்நாடகத்தை சார்ந்தவங்களுக்கோ ஏன் இந்த பெமல்ல வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை ஆழமாக இன்னைக்கு நாம வைக்கிறோம். 1000 ஏக்கர் கைப்பற்றப்பட்டுச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா 1000 ஏக்கர்ல ஏதாவது இன்னைக்கு 1% வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்துவதற்கு இன்னைக்கு முயற்சிகள் நடக்கிறதா அப்படின்னும் போது இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்பை தங்க வயலில் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அந்த இளைஞர்களுடைய எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு எதிர்கால சந்ததியினரை இன்னைக்கு காப்பதற்காக இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு நாம கோரிக்கைகளை வைக்கிறோம். அதனுடைய முதல் படியாக நாம பேசணும் போது இந்த மாவட்டத்தினுடைய எம்பி மல்லேஷ் பாபை நாம மறந்துட முடியாது. ஏன்னா இந்த கோரிக்கைகளை வச்சு நாங்க கையெழுத்து இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கும் போது மல்லேஷ் பாபு இங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பலர் தடை செய்தார்கள். ஆனா மல்லேஷ் பாபு இந்த இயக்கத்தை, இந்த கோரிக்கைகளை நான் ஆதரிக்கிறேன் என்று சொல்லி எங்களுடைய கையெழுத்து இயக்கத்தை இன்னைக்கு ஆதரிச்சார். அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஜிம்கானா மைதானம் இங்க இருக்கக்கூடிய பலர் ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம பசங்க இன்னைக்கு கஞ்சாவுக்கு அடிமை ஆயிட்டு போறான், குடிக்கு அடிமை ஆயிட்டு போறான். அவனுடைய இன்னைக்கு வேற ஆக்டிவிட்டிஸே இல்லை. ஜிம்கானா மைதானத்தை சீரமைக்கணும்னு சொன்னோம். எம்பி அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தார். 136 பஞ்சாயத்து அந்த அம்பேத்கர் ஸ்டேடியமை மறுசீரமைப்பு செய்யணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு நாம அந்த கோரிக்கையை வச்சோம். அவர் கூட அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் பண்ணார். இன்னைக்கு அந்த வேலை கூட இன்னைக்கு தேய்ந்து இருக்கிறது. அதனால பல பிரச்சனைகளை இன்னைக்கு தட்டி கேட்க வேண்டிய ஒரு மக்கள் இயக்கம் இன்றைக்கு தேவை. அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இன்னைக்கு நாம் ஒன்றுபட்டு நின்று இந்த பிரச்சனைகளை இன்னைக்கு எழுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கோரிக்கைகளை வச்சு இன்னைக்கு சிக்னேச்சர் கேம்பெயினை நாம பண்றோம். அந்த விதத்துல ஏன் பெமல நான் பெருமையா பேசுறேன்னு சொன்னா, கோலார் தங்க வயல்ல மைனிங் பகுதியில கூட வெகுடேந்து ஒரு ஆதரவு கிடைக்கல. ஆனா இந்த பெமல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள், இந்த பெமல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சகாக்கள் இன்னைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் அமைப்புக்கு வலுவாக தூணாக இன்றைக்கு நிற்கிறார்கள். இந்த இயக்கம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த பெமல் பகுதி, இதே இடத்துல ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு மீட்டிங் வச்சாங்க. அன்னைக்கு நம்ம சேர்மன் சுரேஷ் சார் கூட நாங்க வழியில பார்த்து நாங்க கூப்பிட்டோம். அதே மாதிரி பாபு அவரை கூட நாம இன்னைக்கு கூப்பிட்டோம். அந்த இயக்கம் அன்னைக்கு உருவாக்கப்பட்ட அந்த இயக்கம் இன்னைக்கு ஒரு வருஷமா தங்கவயல் முழுவதும் இன்னைக்கு அடியெடுத்து வச்சுட்டு வருது. இன்னைக்கு இன்னும் இங்க சிறப்புன்னு சொன்னா, இங்க பெமல் கேஜிஎஃப் யூனிட் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டை இன்னைக்கு உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறார். இந்த பகுதியினுடைய ஆபீஸ் பேரரா பிரதாபன் இன்னைக்கு ட்ரெசரரா இன்னைக்கு அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். இந்த பகுதியினுடைய முன்னாள் தொழிற்சங்கத்தில் இருந்த மூத்த சகோதரர் இருதிராஜும் நம்மளுடைய ஜெய்சீலன் அவர்களும் மூத்த ஆலோசகர்களாக இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி நம்ம சகோதரர் கருணாமூர்த்தி, சகோதரர் அன்பழகன் அவர்கள் இந்த கோஆர்டினேட்டரா உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார். யாருக்கும் பதவி பிக்ஸ் கிடையாது. ஜோதி பாஸ்கும் இங்க பதவி பிக்ஸ் கிடையாது. நாம ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குறோம், ஒரு இயக்கத்தை தட்டி எழுப்புறோம். பலர் எல்லாருமே தலைவர்கள், இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொருவரும் இதனுடைய தூண்கள். யாரும் இல்லை. இன்று நான் உருவாக்குகின்றேன், நாளை இன்னொருவர் இதை தூக்கி பிடிக்க வேண்டும், இன்னொருவர் தூக்கி பிடிக்க வேண்டும். இதற்கு ஒருவனே நானே என்கின்ற அந்த கோஷம் கிடையாது என்பதை ஆணித்தரமாக இன்றைக்கு சொல்லுகின்றோம். இன்றைக்கு ஒரு கமிட்டி இன்னைக்கு உட்காந்துக்குது, நாளைக்கு எதிரில் உட்காந்துக்கிறவங்க இந்த கமிட்டியில உட்காந்துப்போம். நாம எதிரில் உட்காந்து அதை ஆதரிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் இன்றைக்கு இருக்கிறது. இந்த போராட்டம் கையெழுத்து இயக்கத்தினால என்ன சாதிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பலர் நினைக்கலாம். தங்கவயல்ல 2 ஜெனரேஷனா இளைஞர்களுக்கு வரலாறு தெரியாம, இன்றைக்கு தங்கவயல் இளைஞர்களுக்கு விஷயங்கள் தெரியாம இன்னைக்கு அழிஞ்சு நிற்கிறான். அதனால இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தின் மூலியமாக மக்களை சார்த்து, மக்களிடம் சென்று இந்த பிரச்சனைகளை நாம் எடுத்து சொல்லி இளைஞர்களை தட்டி எழுப்பி என் மண்ணினுடைய தியாகத்தை நீ தூக்கி பிடிக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த சிறிய முயற்சியை இந்த சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு வயசாயிடுச்சு, நாம மறையிறோம். ஆனா எதிர்காலத்துக்கு என்ன சொல்ல போறோம்? பெமல் இப்படியே அழிஞ்சிடணுமா? பெமல்ல நார்த் இந்தியாக்காரனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துன்னு இருக்கணுமா? ஒரு மக்கள் இயக்கம் ஏன் உருவாக கூடாது? எங்களுடைய அந்த கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளர்களை ஏன் நிரந்தரமாக்கப்படக்கூடாது? இந்த உள்ளூர்காரனுக்கு ஏன் வேலை கொடுக்க கூடாது? இந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவனுக்கு ஏன் வேலையை கொடுக்க கூடாது? அப்படின்ற பல்வேறு கோரிக்கைகள் இன்னைக்கு வலுப்பெறுகிறது. திட பயணிகளுக்கு ஒரே ஆதாரம் சொன்னா அது இன்னைக்கு அந்த ட்ரெயின் தான்.
அந்த ட்ரெயின் மெஜஸ்டிக்ல இருந்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனு கொடுத்த 2வது நாள் அதை இன்னைக்கு மாத்தி அமைச்சாங்க. மீண்டும் அதை பத்தி மூடிய மார்ச் 1 கருப்பு தினத்தை மிகப்பெரிய அளவிலே பிளாக் டே என்கின்ற அளவுக்கு அனுசரித்து அன்றைக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை தங்கவயல் அழைத்து வந்து இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை அவரிடம் ஒப்படைக்கின்ற வேலையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அதை வெற்றி பெற செய்வதற்காக நீங்கள் அனைவரும் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். யுனைடெட் போரம் இந்த டிகேலி பஞ்சாயத்து லிமிட் இருக்கிற இந்த பகுதியில் சிக்னேச்சருக்கு 1 லட்சம் கையெழுத்து வாங்கினன்ற ஒரு திட்டமிட்டு தொடர்ந்து தங்கவயல் பகுதி சுற்றி இருக்கிற பெமல் நகர் பகுதியில் சிக்னேச்சர் வாங்குற சூழலில் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தை இங்கே பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த கூட்டத்துக்கு பெரும் ஆதரவாக நீங்கள்லாம் வந்துட்டு இந்த மீட்டிங்கை வந்துட்டு ஆதரவு தெரிவிச்சதுக்கு முதற்கண் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம்.